بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جائیداد مت بناؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائیداد مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اکثر لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پردہ پوشی کرنے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ و معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونچے درجے والوں کو ان سے کمتر درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان کے کسی افق میں طلوع ہونے والا ستارہ دیکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلند درجے والوں میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو جسم کو تر و تازہ اور نشو و نما دیتی ہیں: اچھی خوشبو، نرم لباس اور شہد پینا۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی دیتا ہے، اس سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا، زبان سے پرہیز فقر سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کر اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا دینا شروع کر دو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور عزت بھی۔ شکریہ ادا کرنے کا بہترین انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی اور اس نے بلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے، کہا اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دن کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: میل جول کی کثرت، پیٹ بھرنے میں لگے رہنا اور نیند کے وقتات، اللہ کے سوا دوسروں سے تعلق مضبوط رکھنا، دنیاوی آرزویں۔ بھی حیائی سے دن سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بدکلامی سنگدلی ہے اور سنگدلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے اس کے کس حصے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد برابر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 جس شخص نے کسی کو علم دین سکھایا، یا کوئی نہر کھدوائی، یا کنواں کھدوایا، یا باغ لگایا، یا مسجد بنوا دی، یا قرآن شریف وقف کیا، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ دی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے برابر دعا اور استغفار کرتی رہے۔ دعا کی طاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو نازل ہو گئی ہے، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی نہیں آئی۔ اے اللہ کے بندو تم دعا کرتے رہا کرو۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी शख्स को बतौर ताज़ीम सजदा करे तो मैं और उसको हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो ज़िंदा है और कायम रखने वाला है, और मैं इससे तौबा करता हूँ इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, अच्छा वो जंग से फ़रार ही क्यों ना हुआ हो। यतीम होना बहुत आसान है और यतीम होकर जीना बहुत ही मुश्किल। मेहमान की मेज़बान के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ऐ अल्लाह, इनके लिए इन चीज़ों में बरकत अता फरमा जो तूने इनको दी, और इन्हें माफ़ फरमा और इन पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान से है और ईमान का बदला जन्नत है, और फहश गोई जुल्म व ज़्यादती है और जुल्म व ज़्यादती का बदला जहन्नम है। इस्तिखारे की मुख्तसर दुआ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा हिज़ली वख्तरली, ए अल्लाह मेरे लिए का इंतखाब फरमाओ, मेरे लिए बेहतर पसंद फरमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हवा में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया, इसने मुझे खबर दी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ इसने कोई शरीक ना ठहराया हो तो वह जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा, अगर क्या इसने ज़ना किया हो, अगर क्या इसने चोरी की हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर क्या ज़ना किया हो, अगर क्या चोरी की हो। किब्रियाई और बड़ाई हालांकि कायनात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बर होगा वह जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने कहा, इंसान चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों और इसके जूते अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खुद जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है, तकब्बर हक को कबूल ना करना और लोगों को हक़ीर समझना है। वालिदैन के साथ उसने सलूक फ़र्ज लिया और कर्ज भी फ़र्ज, आपको जन्नत में ले जाएगा और कर्ज आपकी औलाद आपको चुकाएगी। जाओ के गुनाह माफ़ हो चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात करती और होकर अल्लाह का जिक्र करती है और इससे इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है, तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि तुम इस हाल में खड़े हो कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके और मैंने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। कुंवारी लड़की से ज़्यादा शर्मीले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा शर्मीले थे जो पर्दे में रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी चीज़ देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार होती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से समझ जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया, हम नमाज में ये कहा करते थे कि अल्लाह पर सलाम हो, फ़लाँ पर सलाम हो। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक दिन फरमाया कि अल्लाहु सलाम है, इसलिए जब तुम नमाज में बैठो तो ये पढ़ा करो, अत्तहियातु लिल्लाह तक ता सालिहीन तक। इसलिए जब तुम ये कहोगे तो आसमान और ज़मीन में मौजूद अल्लाह तबारक तआला के हर सवाले बंदे को पूछेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद सुन्ना में इख्तियार है, जो दुआ चाहे पढ़ो। हराम की कमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम की कमाई खाता है वो ऐसे बीमार की तरह है जिसका पेट कभी नहीं बढ़ता। हराम का माल क़यामत के दिन इसके खिलाफ गवाही देगा। नेक सोहबतें इंसान के दिल में हया पैदा करती हैं जिसकी वजह से वो गुनाहों से बचा रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।